بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ جان تم حکم تو کرو، میں جان بھی دے دوں گا تمہارے لیے۔ عاصم اپنی محبوبہ سے عشق بھری باتیں کر رہا تھا۔ پاس بیٹھا ہوا عاصم کا دوست وقاص دکھ بھری آواز میں بولا، کاکا نہ کر یہ عشق کی باتیں، یہی باتیں بعد میں زہر لگتی ہیں، زہر۔ عاصم مسکرا کر حیرت سے بولا، یار وقاص تم نے تو لو میرج کر لی، اب ہمیں بھی کرنے دو۔ وقاص منہ سا بنا کر بولا، او میرے بھائی، ہر چمکتی چیز جیسے سونا نہیں ہوتی نا، ویسے ہی ہر لو سٹوری کا انجام خوابوں کی طرح حسین نہیں ہوتا۔ باتوں میں اور حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عاصم سوالیہ انداز میں، کیا مطلب؟ وقاص کھل کر بتانا۔ وقاص اپنے ماضی کو یاد کرتے ہوئے بولا، مجھے یاد ہے وہ دن میں ابا کے سامنے ڈٹ گیا تھا، شادی کرنی ہے تو بس ماموں کی بیٹی مہوش سے ہی کرنی ہے۔ ابا نے بہت سمجھایا، ابھی پڑھائی کر لو، لیکن میں ٹھہرا رانجھا۔ میری ضد کے سامنے ابا اماں سب جھک گئے۔ مہوش کے ساتھ منگنی ہو گئی اور پھر پیار کا سفر شروع ہوا۔ مجھے کال آئی، میرے شونا کیا کر رہے ہیں؟ وقاص مسکرا کر، ہائے مشی، تمہاری آواز کتنی میٹھی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے شہد کی مٹھاس ہے تمہارے لہجے میں۔ مہوش مسکرا کر، وقاص آپ کو ہی لگتی ہوں میٹھی۔ وقاص آہستہ سے، ہمارے نہ پورے 12 بچے ہوں گے شادی کے بعد، بلکہ تمہارے جیسے میٹھے میٹھے۔ مہوش شرما کر بولی، خدا کا خوف کرو پاگل۔ وقاص پیار سے بولا، میری جان، آپ تو میری سانس ہو، میری دھڑکن ہو، میری روح ہو۔ مہوش آہستہ سے بولی، وقاص جان، آپ سے ایک بات کہوں، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کیسے کہوں۔ وقاص رانجھے کے انداز میں، ارے میری ہونے والی بیوی ہو، میری دنیا ہو، حق سے بولو، کیا کہنا ہے؟ مہوش چپ ہو گئی، لیکن جان، میرا دل نہیں مان رہا آپ سے یہ کہوں۔ وقاص ڈانٹ کر بولا، حکم کرو حکم، مجھے اپنا غلام سمجھو، میں تو تمہارے قدموں کی خاک ہوں جان۔ مہوش تھوڑی سیریس ہو کر بولی، میرے وقاص، آپ تو میرے دل کے شہزادے ہو۔ وقاص ناراض ہوتے ہوئے بولا، اچھا پھر بتاؤ کیا کہنا ہے؟ مہوش آہستہ سے بولی، اچھا سنو نا، میرا موبائل خراب ہو گیا ہے، مجھے موبائل لے کر دے سکتے ہو؟ وقاص بل گیٹس کی طرح جذبات میں بولا، جان یہ کیا بات ہوئی؟ بس اتنی سی بات کہتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ میری ذمہ داری ہو، میری ہونے والی بیوی ہو، میری عاشقی ہو، میں کل ہی اپنی مشی کو موبائل لے دوں گا۔ مہوش خوش ہو کر بولی، آئی لو یو میرے شہزادے۔ وقاص کس کرتے ہوئے موبائل پہ ہی، آئی لو یو ٹو میری راجکماری۔ اچھا میں کل آتا ہوں ملنے، موبائل بھی لے کر آؤں گا۔ وقاص نے اپنا موبائل دیکھا، پرانا موبائل، نوکیا کا، اس پر بھی ربڑ چڑھائی ہوئی۔ جیب میں 200 روپے تھے۔ سوچنے لگا کہاں سے پیسے لوں گا، کیسے لوں پیسے؟ مہوش جان کو موبائل ضرور لے کر دینا ہے۔ اپنے ایک دوست کو کال کی، یار بات سن، مجھے 1500 روپے ادھار چاہیے۔ دوست وقاص سے بھی زیادہ بھوکا تھا۔ یار میرے پاس تو زہر کھانے کے بھی پیسے نہیں۔ کچھ نہ سوجھی، اچانک نظر پڑی، گھر میں ایک پرانا سا پنکھا پڑا ہوا تھا، ساتھ ایک موٹر پڑی ہوئی تھی پانی والی، جو کہ خراب تھے اور ابا نے چھت پہ رکھی ہوئی تھی۔ ہلکا سا مسکرایا، پنکھا اور موٹر چوری کی، کباڑ کو دیا، 1200 کا دونوں بک گئے۔ وقاص مسکرانے لگا، مہوش کے لیے موبائل لیا اور دوسرے دن ماموں کے گھر پہنچ گیا۔ مہوش دیکھ کر مسکرانے لگی، سلام دعا ہوئی۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، اصل میں سب گھر والے ایک فوتگی پر گئے ہوئے تھے۔ گھر میں مہوش تھی۔ مہوش کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، میری جان، یہ دیکھ تیرے لیے موبائل، میری جان۔ مہوش نے مسکرا کر موبائل پکڑا، جانو یہ مہنگا لگ رہا ہے۔ وقاص کسی چوہدری کی طرح، ارے جان، اس موبائل کی کیا اوقات بھلا، حکم کر، آسمان سے تارے لا کر تیرے سر کا تاج بنا دوں۔ مہوش موبائل دیکھ کر بولی، جان پھر بھی اتنا مہنگا کیوں لے کر آئے؟ وقاص مہوش کا ہاتھ پکڑ کر بولا، جان اب مہنگے یا سستے کی بات نہ کرنا، کہا نا میرا سب کچھ تمہارا ہی تو ہے، میری تو سانسیں بھی میری جان تیرے قدموں کی دھول ہیں۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، ماموں لوگ آ جائیں گے پھر، آئی لو یو میری جان۔ گھر آیا، ابھی دروازے پر پہنچا تھا، ابا کی گالیوں کی آواز آ رہی تھی۔ ابا گالی دے رہے تھے، کوئی چھت پہ میں نے پانی والی موٹر ٹھیک کروا کے رکھی تھی، ساتھ پنکھا پڑا ہوا تھا، کہاں گیا؟ وقاص چپکے سے گھر میں داخل ہوا۔ ابا نے وقاص کو آواز دی، ادھر آ ذرا، چھت پر پنکھا اور موٹر پڑی تھی۔ وقاص جیب سے تسبیح نکال کر بولا، ابا مجھے تو نہیں پتا، میں تو کافی دن سے چھت پر نہیں گیا۔ اتنا کہہ کر اپنے کمرے میں بھاگ گیا، شکر ہے ابا کو پتا نہیں چلا۔
दूसरे दिन महविश की कॉल आई, जानू पैकेज ख़त्म हो गया, बैलेंस डलवा दो। वकास मुस्कुराकर, जान लो जी, आया 1 मिनट में। अब्बा ने पैसे दिए थे, जा मेरे लिए बाल कलर करने वाली मेहंदी लेकर आ। इन पैसों का महविश को बैलेंस करवा दिया। अब्बा ने पूछा तो कहने लगा, अब्बा पता नहीं चला कहाँ गिर गए हैं। कुछ दिन गुजरे, महविश कहने लगी, जान मैं अपनी दोस्त के साथ पार्क आई हूँ, दिल चाह रहा है तुमसे मिलने का, 10 मिनट में आ सकते हो? वकास मुस्कुराया, अरे जान 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, मैं बस 5 मिनट में आया। जल्दी से बाइक निकाली, पूरी 150 की स्पीड से पार्क पहुंच गया। पार्क पास में ही था। महविश देखकर हैरान थी, वकास जान इतनी जल्दी? वकास आशिकाना अंदाज में, आप बुलाएं और हम ना आए, ये हो नहीं सकता। और फिर वो दिन आया, दोनों की शादी हो गई। वकास अपना माजी आसिम को बता रहा था। आसिम भी जज्बाती हो गया। वाह वाह वकास साहिब, क्या लव स्टोरी थी आपकी। वकास मुंह बनाकर बोला, लानत भेजो लव स्टोरी पे, वो शादी से पहले की बातें थी, अब सुनो शादी के बाद की बातें। वकास ने उदास होकर जेब से एक कागज निकाला और आसिम को थमाया। आसिम पढ़ने लगा, 2 पैकेट पैम्पर्स, 2 दूध के डिब्बे और 3 खीर के डिब्बे, 2 गोल्डन पर्ल क्रीम, 1 बर्गर, 20 रुपए का धनिया, 1 किलो आलू, 1 किलो मुर्गी, चावल बनास्पति, और कान खोल कर पढ़ लो, चावल बनास्पति ही लाना। वकास उदास सा था। आसिम ना मुस्कुरा रहा था ना दुख समझ पा रहा था। वकास बोला, क्या बताऊं भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो गया जिंदगी के साथ। वकास मजे की नींद सोया हुआ था। महविश ने आवाज दी, उठ जा वकास। वकास ने करवट बदली। महविश ने कंबल खींचा, बहरे हो गए हो क्या, उठ जा। जल्दी से उठा, क्या है अब? टाइम देखो, जा दूध लेकर आओ बाजार से, मुझे चाय बनानी है, उठो जल्दी। वकास आंख मलते हुए, क्या स्यापा है यार, अंधेरे में ही बाजार गया, दूध की दुकान पे खड़ा था। दूध वाला वकास की जानिब देखकर मुस्कुराया। वकास मियाँ, आपने शर्ट उल्टी पहनी हुई है। वकास नजरें झुकाकर, यहाँ जिंदगी उल्टी हो गई, शर्ट की क्या बात करनी। घर आया, नाश्ता करने लगा। महविश पास बैठकर बोली, मुझे 400 रुपये देकर जाना, और हाँ कल मेरे बहन के घर भी जाना है, उसकी सास ठीक नहीं, 2-4 हज़ार लेकर जाने हैं। वकास आहिस्ता से बोला, जान पैसे नहीं है मेरे पास। महविश चिल्लाकर बोली, वाह वाह, शादी से पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, तारे तोड़कर लाऊंगा, जान हाजिर है, कदमों की धूल है, अब क्या हुआ, कहाँ सब वादे, वो बातें जब देखो रोते रहते हो। वकास मन ही मन में कहने लगा, मैं गधा था, उल्लू का पट्टा था, पागल था जो ये सब बकवास करता था। वकास मुंह सा बनाकर बोला, मैं बिल गेट्स की औलाद हूँ ना, जो इतने पैसे आ जाएंगे, मैं कोई वजीर आजम हूँ। महविश सवालिया अंदाज में, क्या कह रहे हो? वकास मुस्कुराकर, कुछ नहीं जान, मैं तो कह रहा हूँ कल चलेंगे, मेरे कपड़े प्रेस कर देना। इतने में बच्चा रोने लगा। महविश चिल्लाकर बोली, वकास बेबी के लिए झूला लेकर आना है, याद है ना। वकास सर खुजाने लगा, अब मेरे अब्बा जान की तौबा, बस एक बेटा अल्लाह ने दे दिया, बस यही बहुत है। शुक्र है 12 बच्चों वाली बात शादी से पहले की थी। इतने में वकास के फ़ोन की घंटी बजने लगी। फ़ोन की तरफ देखकर बोला, ये फ़ोन नहीं, मेरे लिए मौत का फरिश्ता है। आसिम चौंक कर बोला, क्या मतलब? वकास मूसा बनाकर, तुम्हारी भाभी फ़ोन कर रही है, उसकी बहन के पास जाना है। मेरा तो दिल कर रहा मैं घर ही ना जाऊं। आसिम भाई, पर्ची इधर दो मुझे, इसमें से एक भी चीज़ रह गई ना तो मेरी खैर नहीं होगी। बाइक स्टार्ट की जाने लगा। आसिम से बोला, देख भाई, लव बेशक कर, लेकिन लव मैरिज ना करना। मेरी हालत देख लो, कसम से ना रोने को दिल करता है ना हंसने को। कुछ समझ नहीं आ रही जिंदगी की क्या खिचड़ी पक गई है। आसिम अब सारा मामला समझ चुका था। अब वकास 5 की स्पीड पे गाड़ी चलाता हुआ चला गया। आसिम मुस्कुराकर कहने लगा, महविश गलत नहीं है और ना ही वकास गलत है। असल में शादी से पहले और बाद की लाइफ में बहुत फ़र्क है। वकास ने बहुत से ख्वाब दिखाए थे, बेपनाह मोहब्बत दी थी शादी से पहले महविश को, लेकिन अब जिम्मेदारियां और हालात ने वकास को थका दिया है, जो महविश को अब वो पहली सी मोहब्बत नहीं दे पा रहा, और महविश वकास को शादी से पहले किए वादों की तरह देखना चाहती है, जो कि अब नामुमकिन है। मुझे समझ आ गया है, शादी से पहले जज्बात में आकर वो वादे ना करो, वो ख्वाब ना दिखाओ जो हकीकत ना हो सके, क्योंकि शादी के बाद हालात कुछ और होते हैं, जज्बात कुछ और होते हैं। और हाँ, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, और जो आज अपनी मोहब्बत से बड़े बड़े दावे कर रहे हैं वो छोड़ दें, क्योंकि शादी के बाद ये दुख के सिवा कुछ नहीं होते।
امید کرتے ہیں کسی کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی اور کوئی عمل بھی کرے گا۔